रख दिस जी तो स्टार्ट। Assalamu alaikum and good morning my dear students. Let me check whether I'm on screen or not. Can you please say me or confirm me whether I am you are seeing me or not? Let me check for a while. Okay, my dear students, hope you all are fine. I am Salsabil Karim Chaudhary, lecturer English, Nopara Degree College, Raojan, Chattogram. So I am live here from the platform of Kishore Batayan. Hope you all are fine, all are okay, all are happy. You are doing well with your online classes. I hope you are doing very well. So can you make me confirm that you are seeing me clearly or not? Please help me whether I'm clear or not. Can you see me clearly or not? Can you please help me to understand whether you are seeing me? I'm not getting your feedback yet. Okay, my dear students, I'm seeing all of you. Okay, ma'am. I hope today you will autofocus. Again, autofocus is disturbing. I have switched off. My dear students, please try to see whether it's autofocusing or not. Okay, I'm seeing that. Ma'am, not right autofocus. Autofocus is not okay. Give me 5 seconds. Let me check whether. I hope today you will autofocus again. Autofocus is disturbing. I have switched off. Okay. Okay, it's done. Okay, let us start. I hope you will understand today's class. Okay, come. So today our topic is related to poison. আজকে আমরা poison নিয়ে কথা বলবো। আজকে it's a very interesting topic, you can say, cause it's a kind of poison by which you are destroying or you are killing yourself day by day. Every day you are killed. তোমরা কিন্তু প্রতিদিনই আজকে এমন একটা পয়জন নিয়ে কথা বলবো যে everyday you are killed by something else which is not visible to you. Okay, so today our topic is unit 3. Sorry, our chapter is unit 3, food adulteration, and the lesson is lesson 1. It's a very important chapter. Okay. Acha. Already I'm seeing that there are 153 students with me here. So thank you very much, my dear students, for your participations. Okay, let me start. So for our chapter unit is unit 3, food adulteration, and lesson 1, the chapter name is food adulteration reaches new height. Reaches new height means এখানে
ক্লুজ দেওয়া আছে। তোমাদের প্রথমেই বলেছি যে টেক্সটে কিন্তু কোয়েশ্চেন ক্লুজগুলো দেওয়া থাকে। Okay, let us go for our learning objectives. I hope, my dear students, you all have book in front of you, so that you can underline, or so that you can find out the keywords which I have selected for you for your upcoming exams. Okay, তোমরা সবাই তোমাদের বইটা সামনে রাখবা এবং আমি যে কোয়েশ্চেন্স গুলো, আমি যে প্যাসেজের যে সেন্টেন্স গুলোকে আন্ডারলাইন করেছি, you will underline yours also. ওকে, সবাইকে দেখতে পাচ্ছি, আমি সবার নাম বলছি না, কজ অনেক একটা টাইমের ব্যাপার হয়ে যাবে। আমি সবসময় ট্রাই করছি যে তোমাদেরকে একটা ক্লাসে একটা চ্যাপ্টারই টোটালি কমপ্লিট করার জন্য। ওকে, সো এই জন্য আমি সময়টা খুব দ্রুত যাব। তোমরা আমার লেকচারটা, ইউ শুড ফলো মাই লেকচার্স, হোয়াট আই অ্যাম সেইং, হোয়াট দ্য ক্লুজ আই এম গিভিং টু ইউ, হোয়াট কোয়েশ্চেন্স, হোয়াট ওয়ার্ডস আই এম গিভিং প্রায়োরিটি, জাস্ট try to listen that words or that sentences. Okay, my dear students. Okay, I'm getting some that naughty answers too. Okay, don't get mischievous now. We will be mischievous, we will be naughty under the curtain, okay, or secretly. Okay, my dear students, assalamu alaikum all of you. Okay, let us go to the next slide. Today our topic or our learning objectives or our goal is to know about food adulteration. Food adulteration means হচ্ছে খাদ্যে ভেজাল। Food adulteration means খাদ্যে ভেজাল। আমি প্রথমেই বলেছি আজকে আমরা পয়জন নিয়ে কথা বলবো। এমন একটা পয়জন যে পয়জনটা আমরা খাচ্ছি কিন্তু we cannot see that, আমরা ধীরে ধীরে মরছি। হ্যাঁ, এটা অনেক কি বলবো, একটা লিটারারি ওয়ার্ডস যে আমি ধীরে ধীরে মরছি, নট একসাথে একবারে না, আমি আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছি। কিভাবে, ওই পয়জনটা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো। হাই, হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, অল অফ ইউ। ওকে, নাও today our learning objectives is today we will know about food adulteration and about formalin. Formalin is a kind of poison, you can say, which is used in food. ফরমালিন হচ্ছে এক ধরনের পয়জন বা এক ধরনের পেস্টিসাইডস, ইউ ক্যান সে, যেটা খাবারে ব্যবহার করা হয়। দিস ইজ উইচ ইজ ভেরি হার্মফুল ফর আস। এটা এখন কেন ব্যবহার করা হয়? এটা ইট ইজ ইউজড অ্যাজ আ প্রিজারভেটিভ। অনেক সময় এত বেশি প্রিজার্ভ করে ফেলে যে এটার মাত্রাতিরিক্ত যখন চলে যায়, এটার লিমিট যখন ক্রস হয়, তখন এটা পয়জনে পরিণত হয়। ওকে, আওয়ার থার্ড লার্নিং অবজেক্টিভ ইজ, who do you think use chemical pesticides on food or fruits? Food and fruits. আজকে আমরা জানবো যে কারা কিভাবে কোন সেক্টরস গুলো থেকে এভাবে আমরা পয়জনাস পেস্টিসাইডস গুলো অথবা ফরমালিন এই ধরনের পয়জন গুলো আমরা পাচ্ছি, সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো। I'm requesting my dear students, I have selected all the paras from here and you will see that in each paragraph there is a single message for you. প্রত্যেক একটা প্যাসেজের প্রতিটা প্যারাতে তোমরা একটা একটা করে মেসেজ পাবে। Is it clear to you all? Can you hear me clearly? Okay, আবারও বলছি, খুবই মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনবা এবং দেখবা যে আমি ক্লুজগুলো দিয়ে দিচ্ছি এবং প্রতিটা প্যাসেজে কি কি মেসেজ কোন জায়গাটায় গিয়ে তোমাদেরকে স্ট্রাইক করতে হবে সেগুলো আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি এবং ওগুলো আমি এক্সপ্লেইন করব। আচ্ছা, অনেকের হচ্ছে ইউনিটে প্রবলেম হতে পারে, যাদের ওল্ড বুক এবং নিউ বুক, ওল্ড বুক এন্ড নিউ বুকের মধ্যে এই ডিফারেন্সটা আছে। আমি ওল্ড বুক ফলো করছি, ওল্ড বুকের ইউনিট গুলোকে আমি ফলো করছি, সেজন্য হয়তো তোমাদের সাথে ইউনিট নাও মিলতে পারে, তোমরা ইউনিটগুলো নিউ বুকের সাথে মিলিয়ে নিবা। ওকে, চলো আমরা একটু আগে ওয়ার্ম আপ করে একটু দেখি। লেটস সি, লেটস এনজয় আ ভিডিও। in this video you will see how people use chemicals or pesticides or formalin with the vegetables or with the fruits or the products which we use as a food. আমরা আমাদের খাওয়ার মধ্যে যে, চলো আমরা দেখি একটা ভিডিও, মনোযোগ দিয়ে তোমরা দেখবা।
এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অলরেডি যে পটল, হ্যাঁ এখানে দেখো আমি কোটার মধ্যে যে জিনিসটা দেখেছো এটা মাথাতে রাখো এবং কিভাবে তারা এটা মিশাচ্ছে এগুলো অবশ্যই তোমরা মাথায় রাখো। দেখো এটা পুরো একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়ে গেছে, ফরমালিন মেশানোর জন্য একটা পুরো ইন্ডাস্ট্রির মতো, যে এখানেই খাবারগুলো সব আসবে, এখান থেকেই কিন্তু ওষুধ মিশিয়ে কি করা হচ্ছে। দেখো হাও দেখেছো মোম, ওয়েক্স, হ্যাঁ ওয়েক্স, অ্যাপেলের উপরে ওয়েক্স, এবং এগুলো হচ্ছে দেখো দেখো খুচরা পাইকারি এরকম বলতে পারো। আচ্ছা কোয়েশ্চেন আসছে, আমি কোয়েশ্চেনগুলো নিব। ফরমালিন অনেক সময় পেস্টিসাইডস, এটা কাইন্ড তুমি বলতে পারো এটা একটা সিনোনিম টাইপের। হ্যাঁ ফরমালিন কিন্তু খাবারে দেওয়ার একটা অনুমতি আছে, হ্যাঁ কিন্তু সেটা হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী, হ্যাঁ একটা লিমিটকে লিমিট ক্রস করা যাবে না, ইউ ক্যানট ক্রস ইউর লিমিট। ওকে তুমি একটা মাত্রা পরিমাণ তোমার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তুমি ইউজ করতে পারবে। লাইক পেস্টিসাইডস অর্থ, যেটা কীটনাশক আমরা আমাদের ফসলে ইউজ করি ফর দ্য ইনসেক্টস, হ্যাঁ কিন্তু এটার একটা মাত্রা আছে, দ্যাটস ওয়াই আমি এটাকে সিনোনিম হিসেবে বলবো। ওকে আসো এবার আমরা ভিডিওটা তো আমি একটু সাম আপ করি। ভিডিওটাতে আমরা কি দেখেছি, আমরা ভিডিওটাতে দেখেছি কি কিভাবে ইনজেক্ট, হাউ ইটস ইনজেক্টিং, মানে খাবারের মধ্যে এটা ইনজেক্ট করা হচ্ছে। ওয়েক্স দেখেছি আমরা, অ্যাপেলসের উপরে মোম। হ্যাঁ আমি বাংলায় তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করছি কারণ ইংলিশ তোমরা রিড আউট করবা আমার সাথে। ওকে আমি বাংলায় কেন তোমাদের সাথে এটা এক্সপ্লেইন করছি, সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ দ্য কি পয়েন্টস অর একদম ক্লিয়ার অবজারভেশন প্রতিটা সেন্টেন্সের থাকে, এই জন্য আমি বাংলায় রিসাইট করছি। কেউ যদি মনে করো যে না ইউ ওয়ান্ট দ্যাট দেন ইউ ক্যান শেয়ার উইথ মি। ওকে সো দেখো আমরা কি কি জিনিস, কি কিজগুলো মনে রাখো তোমরা। আমরা দেখেছি ঢেঁড়স, আমরা টমেটোস দেখেছি, আমরা ফ্রুটসের মধ্যে ওয়াটারমেলন দেখেছি, অ্যাপলস দেখেছি, এগুলো মাথায় রাখবা। হ্যাঁ এগুলো মোস্টলি এই ধরনের খাবারগুলোর মধ্যে কিন্তু ফরমালিন ইউজ করা হয়। এগুলো তোমাদের জন্য আমি ক্লু দিয়ে দিয়েছি সো দ্যাট ইউ ক্যান ভিজুয়ালাইজ, তোমাদের চোখের উপর যেন এই ভেজিটেবলসগুলো এই ফ্রুটসগুলো আসলে মনে পড়ে যে এখানেই মোস্টলি ফরমালিন ইউজ করা হয় পচনশীল দ্রব্যগুলো। হ্যাঁ এবার আসো আমাদের ফার্স্ট প্যারার টার্গেট হচ্ছে, দেখো প্রতিটা আমি বলেছি প্রতিটা প্যাসেজে প্রতিটা প্যারাতে একটা টার্গেট আছে, আমরা টার্গেটগুলোকে অর্জন করব। সো ইন দিস ফার্স্ট প্যারা আওয়ার টার্গেট ইজ অ্যাবাউট টু নো অ্যাবাউট দ্য সার্ভে রিপোর্টস। সার্ভে রিপোর্টস মিনস একটা জরিপ হয়েছে ফুড অ্যাডাল্টারেশনের উপরে, সেই সার্ভে রিপোর্টসগুলো কি বলছে আমি রিড আউট করছি। On behalf of you, I am reading this para for you. Yeah, very good, Tahmid. Tahmid Daniel, thank you very much. Your answer is very nice answer than me, I can say. Okay, chalo তাহলে আমরা ফার্স্ট এইটা পড়ি। Unsafe level of pesticides are present in around half of the ভালো করে খেয়াল করো, around half of the vegetables and more than a quarter of fruits. তাহলে একটা অ্যান্সার তোমরা পেয়ে গেছো যে আমাদের যে সার্ভে রিপোর্ট আছে সেই সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা জানি যে we know that half আমাদের বাজারে, হ্যাঁ যে ভেজিটেবলস আছে সেই ভেজিটেবলস এর মধ্যে half vegetables is what poisonous because of that excessive use of formalin. And দেখো আবার দেখাবে ফ্রুটস, দেখো কোয়ার্টার অফ ফ্রুটস, ভালো করে মাথায় রাখবা। আমরা কিন্তু পরবর্তীতে এগুলোতে কোশ্চেনে যাব, বই পড়ার দরকার নাই, কিছু দরকার নাই, তোমরা জাস্ট শুনো, আমি ক্লুজগুলো দিচ্ছি মাথায় ঢুকাও। নাম্বার 1 কোশ্চেন, হাফ অফ দ্য ভেজিটেবলসে আমাদের সার্ভে বলছে কি হাফ অফ দ্য ভেজিটেবলসে কি আছে পয়জন আছে, অ্যান্ড অ্যারাউন্ড কোয়ার্টার ফ্রুটসে কি আছে ভেজিটেবলস আছে। অ্যান্ড ওয়্যার ইট ইজ ক্যাপিটাল মার্কেটস। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ক্যাপিটাল মার্কেটস? এখানে ক্যাপিটাল মার্কেটগুলোকে, কোন মার্কেটগুলোকে ক্যাপিটাল মার্কেট হিসেবে হাইলাইট করা হয়েছে? চলো আমরা চলে যাই।
A recent survey has found, আচ্ছা ক্যাপিটাল মার্কেটে রিসেন্ট সার্ভেতে পাওয়া গেছে ক্যাপিটাল মার্কেটে মোস্ট অফ দ্য মানে হাফ অফ দ্য ভেজিটেবলস অ্যান্ড কোয়ার্টার অফ দ্য ফ্রুটস আর পয়জনাস আর এগুলো হচ্ছে কি কন্টামিনেটেড। A 15-member team, মনে রাখবা 15, এটাকে আন্ডারলাইন করে রাখো সবাই। A 15-member team of the National Food Safety Laboratory with support from the Food and Agriculture Organization FAO. FAO হচ্ছে একটা ফুড অর্গানাইজেশন যারা ফুড নিয়ে কাজ করে, যারা এটা টেস্টিং করে বা এটার সার্ভে করে, ওটা নিয়ে কাজ করে। ওখান থেকে 15 জন মেম্বার কি করেছে, একটা সার্ভে করেছে, একটা ফিল্ড ভিজিট করেছে, কেম আপ উইথ দ্য ফাইন্ডিং, একটা ফাইন্ডিং নিয়ে আসছে এবং কালেক্ট করেছে বাজার থেকে খাবার, টেস্ট করেছে, কালেক্টিং অ্যান্ড টেস্টিং ফুড স্যাম্পলস ফ্রম দ্য ক্যাপিটালস লাইক গুলশান, কারওয়ান বাজার অ্যান্ড মহাখালী, কারওয়ান বাজার এবং গুলশানের তিনটা বড় এখানে ক্যাপিটাল মার্কেট বলতে এই তিনটা মার্কেটকেই বেশি হাইলাইট করা হয়েছে, বা বড় মার্কেট দিয়েই তো আসলে আমরা সার্ভে করি। যে কোনো সার্ভের জন্য আমরা ছোট জায়গার চেয়ে বড় জায়গাকে কি করি, বেছে নেই। তাহলে চলো আমরা আমাদের এই স্লাইডটা আমরা মনে আছে কিনা দেখি। নাম্বার 1 কোয়েশ্চেন, আমি কোয়েশ্চেন করছি, সবাই ড্রপ করবা, তোমাদের অ্যান্সারগুলো ড্রপ করবা। সার্ভে রিপোর্ট কি বলছে? সার্ভে রিপোর্ট বলছে হাফ অফ দ্য মানে কতগুলো ভেজিটেবল হচ্ছে কন্টামিনেটেড, কোয়েশ্চেন থাকলো। তারপর আমরা পেলাম ফ্রুটস কি পরিমাণ কন্টামিনেটেড, সেটাও আমরা পেলাম। থার্ড ওয়ান হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট বলতে এখানে কোন মার্কেটগুলোকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে, নাম্বার 3। নাম্বার 4, কারা এই সার্ভেটা করেছে? 15 মেম্বার, কোথাকার? ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি, ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরির 15 জন মেম্বার, কার সহযোগিতায়? এই যে ফাও এর সহযোগিতায়, ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় একটা কিসে আসছে, একটা রিপোর্ট সাবমিট করতে সম্ভব হয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে। ভেরি গুড, অ্যান্সার ইজ কামিং মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট ইউ আর গিভিং ইউর অ্যান্সার্স। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নাফিসা, রাইসা, সেতু, হোর, ভেরি গুড। সো আমরা এই স্লাইডটা তাহলে ক্লিয়ার হলো আমাদের কাছে যে আমরা দেখছি কি সরি আমরা কি দেখেছি, আমরা এই স্লাইডটায় আমরা দেখেছি যে অ্যাবাউট ক্যাপিটাল মার্কেটস, অ্যাবাউট ভেজিটেবল রেটসটা আমরা দেখেছি, অ্যাবাউট ফ্রুটস, about food and agricultural institution or organization and about national food safety, এগুলো আমরা এই প্যাসেজ থেকে দেখেছি। চলো এবার আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। অলরেডি আমার ড্রপ বক্সে, আমার কমেন্ট বক্সে ভেরি গুড অ্যান্সার আসা শুরু হচ্ছে, দ্যাট মিনস ইউ আর পার্টিসিপেটিং। ভেরি গুড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, বেস্ট উইশেস ফর অল অফ ইউ। আমরা ক্লাসে পড়াটা শেষ করবো। এখন দেখো তোমাদের টেক্সটে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে। ইউ নো দ্যাট উই উইল অলওয়েজ ফলো দ্য টেক্সট, কজ আমি সবসময় বলি কারণ হচ্ছে টেক্সটে কিন্তু তোমাদের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন বা কোয়েশ্চেন কী ধরনের আপকামিং কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেগুলোর কিন্তু কি দেওয়া থাকে, থিম দেওয়া থাকে। একটা ছবি তোমরা দেখবা তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে, হ্যাঁ, সেই ছবিটা একটু দেখে না, ওয়ান্স ফর এ গ্ল্যান্স ইউ জাস্ট সি ইট, দেন আই উইল গো ফর এক্সপ্লেনেশন। এখানে দেখো যে ছবিটা তোমাদের বইয়ে দেওয়া হয়েছে, ওখানে ইন্ডিকেট করেছে যে তোমরা সোর্সেস, ইউ শুড নো অ্যাবাউট দ্য সোর্সেস অফ ফুড কন্টামিনেশন, ফুডগুলো কিভাবে কন্টামিনেট হয় সেগুলো আমরা জানবো। লেট আস সি সোর্সেস অফ ফুড কন্টামিনেশন, কিভাবে ফুড কন্টামিনেট হয়। নাম্বার 1, ফুড হ্যান্ডলার্স। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফুড হ্যান্ডলার্স? যারা খাবার নিয়ে কি করে, বিক্রি করে, মানে হ্যান্ডেল করে, খাবার ধরা, যেমন আমরা এখন করোনার সময়, হ্যাঁ, আমরা খাবার খাওয়ার সময় দেন সেগুলো ধরার সময়, বাড়ি থেকে বাজার করে আসার পরে এগুলোকে কি করি আমরা, সেফ জোনে নেওয়ার পরে, সেফ মনে করে তারপর আমরা খাই। এটার মাধ্যমে কি হয়, ফুড হ্যান্ডলার্সের মাধ্যমে ফুড কন্টামিনেট হয়। দেন প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস, যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো থাকে এগুলো কিন্তু কি পয়জনাস হয়ে থাকে অনেক সময়। দেন অ্যানিমেলস অ্যান্ড বার্ডস, কোনো একটা খাবার, যেমন নিপা ভাইরাস একটা ছিল যেটা হচ্ছে বাদুড় থেকে হতো, কোনো পশু পাখি যদি খাবারে মুখ দেয় তার লালা থেকেও সেই খাবারটা কি হয়ে যায়, কন্টামিনেটেড হয়ে যায়। ইনসেক্টস অলসো, অবভিয়াসলি ফ্লাইস, তারপর হচ্ছে মসকিটোস, এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু মোস্ট প্রবাবলি হচ্ছে ফ্লাইজের মাধ্যমে হচ্ছে তোমার খাবার কন্টামিনেটেড হয়।
রডেন্টস ইজ আ কাইন্ড অফ মাইস, এটাও এক ধরনের একটা কি বলবো তোমার, এটাও এক ধরনের হচ্ছে র্যাটের মতো একটা অ্যানিমালস, এরাও কিন্তু এদের মাধ্যমেও ফুড কন্টামিনেটেড হয়। গার্বেজ, অবভিয়াসলি ইউ নো গার্বেজ। দেন সয়েল, মাটির কারণেও কিন্তু মাটির মধ্যেও কিন্তু অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়াস, অনেক ধরনের ইনসেকটিসাইডস, দেন পেস্টিসাইডস এগুলো থাকতে পারে। দেন এয়ার ডাস্ট, বাতাস থেকেও আমরা কি হয় আমাদের ফুড কন্টামিনেট হয়। দেন ওয়াটার, অবভিয়াসলি ওয়াটারের কথা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, তোমরা এটা মাথায় রাখবা। ওকে, দেন র ম্যাটেরিয়ালস। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ র ম্যাটেরিয়ালস? যখন একেবারে ফিল্ডে খাবারগুলো তৈরি হয় তখনই কিন্তু অনেক সময় ফুড কন্টামিনেটেড হয়ে কিন্তু আমাদের কাছে আসে। ইউ অলরেডি সিন ইন দ্য ভিডিও দ্যাট one man is injecting poison to a vegetable. It means কি মাঠে কিন্তু এটার কারসাজি চলছে। Very good, Tami, Daniel, very good, my dear students. I'm very happy that you are enjoying or you are participating. That was the thing which I wanted. Garbage means তোমরা জানো ময়লা বা আবর্জনা, এটা বলতে পারো গার্বেজ যে জানতে চেয়েছো। ওকে, let us go to the next para. দেখো এখানকার টার্গেট হচ্ছে সার্ভে রিপোর্ট। কি বলেছিল, হোয়াট ওয়াজ দ্য সার্ভে রিপোর্ট? সার্ভে রিপোর্টে কি বলা হয়েছিল? ওই যে 15 জন মেম্বার যে সার্ভে 15 মেম্বার, সরি আচ্ছা, ওকে, লেট আস device disconnected, let me connect it again. These are the actually challenges which we are facing every day, and we have to go through with these challenges. No, we will win inshallah. আমরা এই চ্যালেঞ্জেসগুলো সামনে নিব এবং আমরা এগিয়ে যাব, এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। সবাই মিলে, হ্যাঁ, সবাই মিলে আমরা এগিয়ে যাব, সবাই মিলে আমরা পার্টিসিপেট করব। স্টার্টিং আমরা আসলে অনেক চ্যালেঞ্জেস থাকে, অনেক কি বলবো, অনেক বাধা থাকে, অনেক কিছু থাকে, সব কিছুকে মিলিয়ে কি করতে হয়, আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হয়। আমরা সবাই একসাথে থেকেই আমরা আসলে এগিয়ে যাব, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা। ওকে, চলো এখন হচ্ছে সার্ভে রিপোর্ট। আমরা আসছিলাম এখানে, আমাদের সার্ভে রিপোর্টটা কি বলছে দেখি, আমরা খুব দ্রুত যাব। হ্যাঁ, আমি বারবার বলছি প্রতিটা প্যাসেজের যে ক্লুজ গুলো আছে, জাস্ট ট্রাই টু কনসেন্ট্রেট অন দ্যাট ক্লুজ। ফার্স্ট স্লাইডে আমরা কিছু ক্লুজ পেয়েছি, 3টা কোশ্চেন, পুরো পড়ার দরকার নেই, জাস্ট 3টা থেকে 4টা ক্লুজ। হ্যাঁ, আমরা এইম টার্গেট, আমরা রেডি হব, এইম করব এবং টার্গেট ফিল আপ করবো। সো এখন এই স্লাইডে আসো। দ্য সার্ভে রিপোর্ট copy of which was acquired by the Dhaka Tribune read the nearly 40%. My dear students, কান একদম খারাপ, একদম হচ্ছে কনসেন্ট্রেট, ফুল কনসেন্ট্রেশন রাখো, ফুল কনসেন্ট্রেশন। ওকে, ভালো করে মাথায় ঢুকো। ঢাকা ট্রিবিউন ইজ আ কাইন্ড অফ নিউজ পেপার, যেখানে হচ্ছে বাংলাদেশের নিউজগুলো যায়, সার্ভে রিপোর্টস যায়, এই ধরনের। হ্যাঁ, সো 40% of 82 স্যাম্পলস, 82টা স্যাম্পল থেকে 40% স্যাম্পল যেটা হচ্ছে মিল্ক প্রোডাক্টস, ফিশ, ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস contain banned pesticides. What is the meaning of banned pesticides? Banned pesticides means যে পেস্টিসাইডসটা তোমরা কি করতে পারবে না, ইউজ করতে পারবে না। কোথায়? ফুডে। তার মধ্যে দেখো আমি সাম আপ করছি, আবার ভালো করে মাথায় ঢুকো এবং ড্রপ বক্সে, তোমাদের কমেন্ট বক্সে অ্যান্সারগুলো লেখো। হ্যাঁ, কমেন্ট বক্সে অ্যান্সারগুলো লিখো। 40% স্যাম্পলস অফ, কোন 40% কি স্যাম্পল? মিল্ক প্রোডাক্টস, ফিশ, ভেজিটেবলস অ্যান্ড কি ফ্রুটস। এই 5টা মিল্ক প্রোডাক্টস, ভেজিটেবল, ফিশ,
দেন ফ্রুটস, হ্যাঁ 4-5টা, হ্যাঁ এইগুলোদের মধ্যেই মোস্টলি কি পাওয়া গেছে, ব্যান পেস্টিসাইডস পাওয়া গেছে। এখন what are the banned pesticides? এখানে কিছু পেস্টিসাইডস এর নাম দেওয়া হয়েছে। What are they? Number 1 DDT, number 2 Aldrin, number 3 Chlorine, number 4 Heptachlor-4। আমরা 4টা পেস্টিসাইডস এর নাম জানলাম। হ্যাঁ এটা আমরা কিন্তু গসিপিং এর সময়ও কিন্তু বলতে পারি যে দেখি 4টা ব্যান্ড পেস্টিসাইডস যেগুলো হচ্ছে খাবারে ব্যবহার হয়, ইউজ হয়, এগুলোর নাম লিখো তো, তোমরা নিশ্চয়ই পারবা। নাম্বার 1 DDT, Aldrin, Chlorine and Heptachlor, 4টা। তাহলে দেখো এই প্যাসেজের এই প্যারা থেকে আমরা 4টা পয়জনের নামও পেলাম এবং কি পেলাম, আমরা জানলাম যে 82টি 82 স্যাম্পলদের থেকে 40% স্যাম্পলে 40% প্রোডাক্টের মধ্যে কি আছে, ব্যান পেস্টিসাইডস আছে। ভেরি গুড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ আর পার্টিসিপেটিং এন্ড আই এম ভেরি হ্যাপি টু সি ইউ অল। এবার আসো নেক্সট প্যারাতে কি বলছে, দ্য অ্যামাউন্ট অফ পেস্টিসাইড ইন দিস স্যাম্পলস ওয়্যার ফাউন্ড to be 3 to 20 times 20 times greater than the limits by the European Union। মানে কি বলছে যে এত বেশি পয়জন, এত বেশি পেস্টিসাইড আর এত বেশি ফরমালিন অথবা এই ধরনের পয়জনাস পেস্টিসাইডস গুলো ইউজ করা হয়েছে যেটা 3 থেকে 20 গুণ বেশি। ধরে খাবারে দেওয়ার কথা ছিল 1%, 1.1 অথবা 1, সেখানে দেওয়া হচ্ছে 3 থেকে 20। দ্যাট মিনস ইউ জাস্ট থিঙ্ক দ্যাট হোয়াট উই আর অ্যাকচুয়ালি ইটিং। এটা কিন্তু একটা ট্রুথ সার্ভে রিপোর্টস অ্যান্ড অ্যারাউন্ড 50%, ভালো করে মনে রাখবা এটা ট্রু ফলসে কোয়েশ্চেন্স গুলো থাকে, অ্যারাউন্ড 50% ভেজিটেবলস অ্যান্ড 35% ফ্রুটস। ভালো করে খেয়াল করো, 100 ভাগে 50 ভাগ কিন্তু ভেজিটেবল এন্ড 100 এর মধ্যে 35% ফ্রুটস এ কিন্তু থাকে কি unsafe level of pesticides. Okay my dear students, I'm very happy that you were participating. I'm just saying Amit, Masood, Yasmin, Tripti, Rifa, Shetu, all of you are participating, and Samiul Islam I'm seeing now. Comments are going up, that's why I cannot reply all, but always just remember that you all are my favorite, all are my students and all are my daughters and sons. Okay, সবারটাই একজনকে বলা মানে ভেবে নিবা সবাইকে বলছি। ওকে, সো আমরা এই স্লাইডে আসলে সাম আপ করি। লেট আস সাম আপ দ্য slide number 1. From this slide we have found the names of the poisonous pesticides. How many poisonous pesticides we have found here? 4. Okay, then from this slide we have found that 40% of samples, 40% of 82 samples আমাদেরকে কি দেখিয়েছে যে ব্যান্ড পেস্টিসাইডস গুলো ইউজ হচ্ছে এবং mostly we have got 2%. Which one? Number 1 is vegetable, number 2 is fruits. Vegetables এ কত 50% and fruits এ হচ্ছে 35% কি হয়। আচ্ছা সাদিয়া আছো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, তুমি আছো, আমি খুশি হয়েছি। ওকে ভেরি গুড। এবার আসো আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। হ্যাঁ ছবিতে তোমরা দেখছো, আমি একটু ছবি এটা একটু ডিফাইন করতে চাই তোমাদের কাছে। ক্যান ইউ মেক এনি ডিফারেন্স অফ দিস 2 photographs or 2 pictures? এই দুটো পিকচারে তোমরা দেখো, what is this? I hope you understand that this is turmeric powder. I feel this is also turmeric powder, isn't it? Do you find that this also for turmeric powder? তোমরা কি বলতে পারো? আচ্ছা তোমরা কি বলতে পারো these two are similar? No, these two are not similar, but they are seen similar. তারা একই রকম দেখতে কিন্তু তাদের কার্যকারিতা ডিফারেন্ট।
হ্যাঁ, এটা ওকে অনেক ইংরেজিতে আমরা অনেক সময় বলি কি যেন ভুলে গেলাম, হোমোনিমস টাইপের, হোমোনিমস বলতে পারি আমরা, সেম মিনিং কিন্তু এক্সেন্ট সেম, কিন্তু কি ডিফারেন্ট, কাজটা হচ্ছে ডিফারেন্ট কাজ। হ্যাঁ, চলো আমরা যাই। অ্যানালাইজিং মোর দেন, আবার আসো ক্লুজে আসছি, অ্যানালাইজিং মোর দেন 30 স্যাম্পলস অফ টার্মারিক পাউডার, যে হলুদ একেবারে প্রতিদিন ডাল খাই আমরা, সেই হলুদটা কি দেখো, ব্র্যান্ডেড, প্যাকেজড অ্যান্ড ওপেন, ব্র্যান্ডেড, প্যাকেজড অ্যান্ড ওপেন, যেটাই হবে হোক, 30% টার্মারিক পাউডারে কি পাচ্ছি আমরা, লেড ক্রোমেট নামে এক ধরনের একটা ব্যান্ড পেস্টিসাইডস পাচ্ছি। 30% অফ দ্য স্যাম্পলস কন্টেন্ট যে পাওয়া গেছে কি 30% লেড ক্রোমেট এখানে আছে। অ্যান্ড এটা এত বেশি ডেঞ্জারাস একটা পয়জন, ইউ ক্যান সে দ্যাট তুমি এটা যদি ইনহেল করো, ইনহেল মিনস হোয়াট, তুমি যদি গন্ধ নাও আর যদি গিলেও ফেলো, এটা হচ্ছে সাংঘাতিক একটা পয়জনাস বিষয়। এখন দেখো, কন্টেন্ট লেড টু 20 to 50 টাইমস অ্যাবাভ দ্য সেফটি লিমিট, 20 থেকে 50% বেশি, 50 কি বলবো টাইমস বেশি সেফটি লিমিটের চেয়েও ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটা কার দ্বারা সার্ভে করা হয়েছে, আমাদের দেশের BSTI, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট এটা কি করেছে, সার্ভে করেছে। And arsenic and chromium above safety limit were detected in a total of 5, 13টা চালের স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে, যেখানে 13র মধ্যে 5টা চালের মধ্যে আর্সেনিক এবং ক্রোমিয়াম পাওয়া গেছে। তাহলে আমাদের টার্গেট দেখো, এই স্লাইডে আমাদের টার্গেট হচ্ছে টার্মারিক এবং রাইস, এই স্লাইডে আমাদের টার্গেট কি, টার্মারিক এবং রাইস। তাহলে আমরা পেয়ে গেছি 30%, 30টা স্যাম্পলের মধ্যে 30% স্যাম্পল নেওয়ার পরে সেখানে দেখা গেছে লেড ক্রোমেট আছে কত পরিমাণ বেশি, 20 থেকে 50 পরিমাণ, 1 নাম্বার পয়েন্ট। 2 নাম্বার পয়েন্ট কি, আমরা আরো দুটো কি পয়জনের নাম জেনেছি, সেটা হচ্ছে কি আর্সেনিক অ্যান্ড ক্রোমিয়াম, যেটা কোথায় ইউজ হয়, যেটা হচ্ছে রাইসে ইউজ হয়। রাইস কতটুকু স্যাম্পল নেওয়া হয়েছিল, 5 থেকে 13। দেখো বাবা, আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি, রিডিং ম্যাটেরিয়াল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইয়োর হায়ার স্টাডিজ। তোমরা জানো, তোমরা যদি হায়ার স্টাডিজে যাও, তোমরা যদি দেশের বাইরে যাও, তোমাদের IELTS করতে হবে, সেখানে তোমাদের একটা রিডিং পার্ট থাকবে। রিডিং পার্টে তোমার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয় কি জানো, ক্লুজ বের করা। আমি এই জন্য সবসময় তোমাদেরকে ক্লুজগুলো ধরে পড়াই, সো দ্যাট তোমরা আসলে রিডিং কিভাবে ক্লুজ বের করতে হয় সেটাও কেন তোমরা কি করতে পারো, আয়ত্ত করতে পারো। এটাও কিন্তু আমি তোমাদেরকে এখানে হেল্প করি, যে ট্রাই করাই যে তোমরা এটা বের করো। একটা প্যাসেজে সব কিছু না, একটা প্যাসেজ থেকে আসলে সামারাইজেশনটা কি, কিজগুলো কি, সেটা বের করাই হচ্ছে মেইন জিনিস। তাহলে দেখো, এত বড় অনেক সেন্টেন্স, এখানে সব সেন্টেন্সের একটাই কিন্তু টার্গেট, দুটো টার্গেট আমরা এতগুলো লেখার মধ্যে পেয়েছি। 1 নাম্বার হচ্ছে কি টার্মারিক, যেখানে লেড ক্রোমেট ইউজ হয়, কতটুকু পরিমাণ, 30 স্যাম্পল আমরা দেখেছি ওখানে, যেটা 20 থেকে 50 টাইমস বেশি ইউজ হয়। আরেকটা পয়েন্ট একদম ইজিলি পেয়েছি, আর্সেনিক অ্যান্ড ক্রোমিয়াম আমরা ইউজ করি রাইস ম্যাটেরিয়ালস। ওকে, আই এম ফিনিশিং ইট, আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, নেক্সট স্লাইড, স্যাম্পলস অফ ফুড। আমি কিছু স্যাম্পলসের ছবি তোমাদের এখানে দিয়েছি, তোমরা দেখো, যে ছবি দেখেই মনে রাখবা, পড়ার দরকার নেই, মনে রাখো যে কি বলেছে। নাম্বার 1 পিকচার ইজ অ্যাবাউট ম্যাঙ্গোস, নাম্বার 2 ইজ শ্রিম্প, and number 3 is coriander। তাহলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই প্যারাতে আমরা এই 3টা ফুড সম্পর্কে জানবো। আমাদের টার্গেট কি, আমাদের টার্গেট হচ্ছে to know about mango, to know about shrimp, to know about coriander। coriander means হচ্ছে ধনে পাতা, আর shrimp মানে তো জানো এটা হচ্ছে এক ধরনের চিংড়ি মাছ, চিংড়ির আরেকটা জাত। using a sensitive high performance liquid chromatography HPLC method developed by the Food Safety Lab, 66 samples were analyzed for the presence of formaldehyde. Adulteration was thereby detected in samples of coriander, mango and fresh water। দরকার নাই একটা কথা, সোজা কথা হচ্ছে কি 66টা স্যাম্পল নেওয়া হয়েছিল ফরমালিন টেস্ট করার জন্য। সেখানকার যে ফুডগুলো নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে স্পেশালি ছিল ম্যাঙ্গোস, শ্রিম্পস এবং ম্যাঙ্গোস, কোরিয়েন্ডার এবং ফ্রেশ শ্রিম্পস।
এখানের মধ্যে হাই সেন্সিটিভ কি পাওয়া গেছে, HPLC, হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি। এটা এই মেথডটার মাধ্যমে কি করা হয়ে গেছে, এই মেথডের মাধ্যমে হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি এই মেথডটা ফলো করে এই তিনটা খাবারের মধ্যে কি পাওয়া গেছে, ফর্মালিন পাওয়া গেছে। I hope you all understand that things. Okay, I hope my dear students you should, হ্যাঁ তোমরা সবাই হচ্ছে কি পড়ার মধ্যে থাকবা, অন্য কনভারসেশন গুলো তোমরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে করে নিবা। তোমাদের যত ঝগড়া ঝাঁটি, তোমাদের লেনা পাওনা দেনা যা আছে এগুলো সব তোমরা তোমাদের ইনবক্সে করবা। আর এখানে আমরা পড়বো, ঠিক আছে, আমরা পড়বো। এখানে আমার 146 জন এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা সবাই পড়বো। হ্যাঁ, এবার আসো কন্টামিনেটেড ফুড। কন্টামিনেটেড ফুডের কথা কি বলছে, আমি দেখো ছবি, জাস্ট কাম টু দ্য পিকচার্স। এই চারটা ছবি কথা মাথায় রাখ। নাম্বার 1 ফিশ এন্ড চিকেনস, নাম্বার 1। নাম্বার 2 কিউকাম্বার। নাম্বার 3 প্যাস্টুরাইজড মিল্ক, পাস্তুরিত দুধ যেটা আমরা বলি, প্যাস্টুরাইজড মিল্ক। And street foods, here you are seeing the photographs of here is a street food. Okay, এই চারটা জিনিস হচ্ছে আমাদের এই প্যাসেজ, এই প্যারার টার্গেট নাম্বার। আসো, the taste indicated that poultry feed, be remembered, মনে রাখো, poultry feed in the country had also been contaminated as samples of chicken and fish contain traces of antibiotics, high microbial populations, মনে রাখবা এই শব্দগুলো কাজে আসবে, antibiotics and high microbial populations were found in several samples of pasteurized milk, indicated poor processing। এই শব্দটা মনে রাখবা, সবাই লিখে রাখো খাতায়। আমি বলছি এই শব্দগুলো, antibiotics, high microbial populations, indicate poor processing procedures। এই তিনটা শব্দ লিখে রাখো, কাজ আসবে। তারপর হচ্ছে contamination in the water supply। ওয়াটার সাপ্লাই ভালো করে খেয়াল রাখো, ওয়াটারের কথা বলি না আমি এখানে, ওয়াটার সাপ্লাই। এই চারটা পয়েন্ট একদম মাথায় ঢুকায় রাখো, ঠিক আছে। এরপর আসো, the director of institute of public health IPH told the Dhaka Tribune that, আচ্ছা ওরা অনেক স্টেপ নিয়েছে, ফুড সেফটি ল্যাবকে অনেক কিছু বলেছে, এটা অবশ্যই আমি দেখলাম। আমরা আসো টার্গেটে যাই, কি বলেছে এখানে, যে কন্টিনেন্টাল ফুড কি, কন্টামিনেটেড ফুডগুলোর মধ্যে পোল্ট্রি ফিড, আমরা মুরগিকে যে খাবার খাওয়াচ্ছি সেই খাবারটাও কি দেখা যাচ্ছে, সেই খাবারটাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে কন্টামিনেটেড। এই কারণে ফিশ আমরা যে পাচ্ছি সেই ফিশগুলো কিন্তু কন্টামিনেটেড হয়ে যাচ্ছে। এখন দেখো আমি এখানে চারটা পয়েন্ট বলেছি তোমাদের, এটা মাথায় রাখো, আমি তো কোশ্চেনটা করব। একবার আমি বলছি কি পাওয়া যাচ্ছে এখানে, হাই মাইক্রোবিয়াল পপুলেশনস পাওয়া গেছে এই ধরনের খাবারগুলোতে, অ্যান্টিবায়োটিক্স পাচ্ছি। তারপর হচ্ছে কি পেলাম, ওয়াটার সাপ্লাই তো আমাদের কি থাকে, কন্টামিনেটেড ওয়াটার সাপ্লাই, যে পানিটা আসে সেটার মধ্যে সেটাও কিন্তু কন্টামিনেটেড। এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট আমরা পেয়েছিলাম, সেটা কি, আচ্ছা পুয়ার প্রসেসিং প্রসিডিউর, যে প্রসেসে খাবারগুলো তৈরি হয় সেগুলোর মধ্যেও কিন্তু ফুড কন্টামিনেটেড হয়ে যায়। আই হোপ ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিংস। Sound problem, is it okay now? Can you hear me? Sound problem, is it clear now? আচ্ছা, sound, is it clear? Can you hear me? আচ্ছা আসুন, চলো আমরা এই স্লাইডটা সাম আপ করি। এখনো কি সাউন্ড প্রবলেম হচ্ছে? আচ্ছা, হয়তো এটা রেকর্ডিং হয়ে গেলে তোমাদের কাছে আবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে, হয়তো নেটওয়ার্কে কোনো প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আই হ্যাভ গট দ্য কোয়েশ্চেন, দ্য সাউন্ড ইজ ক্লিয়ার। আচ্ছা, এই স্লাইডটা থেকে আমরা চারটা পয়েন্ট পেয়েছি, চলো কি সেটা আমরা গুছিয়ে নেই। এক নম্বর হচ্ছে আমরা খাবারের মধ্যে হাই মাইক্রোবিয়াল পপুলেশনস পেয়েছি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এক ধরনের একটা পয়জন। তারপর আমরা পেয়েছি অ্যান্টিবায়োটিক, কি পেয়েছি, অ্যান্টিবায়োটিক। আমাদের আরো কোন জায়গায় প্রবলেম আছে, ওয়াটার সাপ্লাই। কোথায় প্রবলেম আছে, ওয়াটার সাপ্লাই।
সাপ্লাই। এবং আমরা কি আরো একটা কি পেয়েছি যে স্ট্রিট ফুডগুলো, আচ্ছা এগুলো তো বলেছি, প্রসিডিউরস বাই দ্য ম্যানুফ্যাকচারার্স, প্রসিডিউরস বাই দ্য ম্যানুফ্যাকচারার্স, এই পয়েন্টসগুলো আমরা পেয়ে গেছি। এবং কোন কোন খাবার পেয়েছি? চিকেন, ফিশ, প্যাস্টুরাইজড মিল্ক, কোরিয়ান কিউকাম্বার এন্ড স্ট্রিট ফুড, এগুলো কিন্তু কন্টামিনেটেড হচ্ছে। ওকে, আসো এবার নেক্সট স্লাইড। এবার তোমরা এবার ধরা খাবা, এই কোশ্চেনের অ্যানসারটা তোমাদের করতে হবে। আসো, ফ্লো চার্ট। আ ফ্লো চার্ট ক্যান কাম ফ্রম দিস, একটা ফ্লো চার্ট এই স্লাইড থেকে আসতে পারে। দেখো কোশ্চেন কি দিয়েছে, based on your reading of the passage make a short note, make a short note in each of the boxes, কি বানাবা, যেখানে কি এনগেজ করতে হবে, results of the tests of different food products, কি রেজাল্ট আমরা পেয়েছি। 1 নাম্বার প্রশ্ন। আরেকটা দিয়ে দিয়েছে found the presence of formaldehyde in 66 samples। আর বাকি অ্যানসার গুলো চলো আমরা দেখি। কি বলেছে যে তোমাদেরকে রেজাল্ট দেখাতে হবে, রেজাল্ট দেখাতে হবে ডিফারেন্ট ফুড প্রোডাক্টসে, কি ফুড প্রোডাক্টসে কি কি বিষয়গুলো থাকে। চলো আমরা দেখি, তোমরা চিন্তা করো কি হতে পারে। ম্যাম প্লিজ বিরিয়ানি নিয়ে একটা ক্লাস নিব। বিরিয়ানি নিয়ে, আমি তো বিরিয়ানির মাস্টার না, আমি তো কেকাফের দোষী না, তাই না? আমি বিরিয়ানি তো বানাতে পারবো না, সরি। হ্যাঁ, খাবারের উপরে ক্লাস নিতে পারবো। ইয়েস, ইউ ক্যান সে লাইক দ্যাট। সাউন্ড সিস্টেম প্রবলেম হচ্ছে, কি হচ্ছে আমি তো বুঝতে পারছি না। চল, ওই যে আমি যা যা বলেছিলাম, নাম্বার 1 হচ্ছে এটার অ্যানসার পোল্ট্রি ফিড, হাই মাইক্রোবিয়াল পপুলেশন, তারপর হচ্ছে পুয়ার প্রসেসিং প্রসিডিউরস, তারপর হচ্ছে মাইক্রোবিয়াল পপুলেশনস ইন স্ট্রিট ফুড, দেন হচ্ছে ওয়াটার কন্টামিনেশন ইন ওয়াটার সাপ্লাই। হ্যাঁ, এইগুলোই হচ্ছে কি, এগুলোই হচ্ছে তোমার ওই যে টেস্ট রিপোর্টে এসছে। এবার আসো আমাদের নেক্সট স্লাইড। এখানে দেখো আবারও বলছি, টার্গেট একটাই, একটা সেফ, তোমরা এই প্যারাটা থেকে একটা টার্গেট পাবা। সেটা কি দেখো ভালো করে, ফার্মার, মনে রাখো বা লিখে রাখো, ফার্মার, ট্রান্সপোর্ট, হোলসেল অ্যান্ড রিটেল টেলার। অ্যাগেইন I have to connect. ভালো করে খেয়াল করো, আমি বলেছি অলরেডি যে কি বলেছিলাম, যে ফার্মার, তারপর হচ্ছে বলেছি ফার্মারদের কথা বলেছি, রিটেইলারদের কথা বলেছি, তারপর হচ্ছে ফার্মার, রিটেইলার। আমি একটু চেক করি, আমার ল্যাপটপ থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে টিভি। Nafisa, don't cry, I'm coming. Minhazul, thank you for your feedback, my dear student. I'm getting your feedbacks. তোমরা এর মধ্যে আমাকে ফিডব্যাক দিতে থাকো, ওই ফ্লো চার্টটার অ্যানসার তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা। আচ্ছা, একটু প্রবলেম করছে, কি হলো বুঝলাম না। আসছে, ওকে। আমরা খুব দ্রুত যাব, আমাদের সময় হাতে খুব কম, আমরা খুব দ্রুত যাব। I don't know what's happening here. Yeah, it's clear now. আমরা খুব দ্রুত যাব বাবা, তোমরা সবাই পার্টিসিপেট করো, মাথায় পড়াটা ঢুকাও। আচ্ছা আসো, খুব আমি 5 মিনিটের ভেতরে ক্লাস শেষ করব। ওকে, আসো। দেখো আমি বলেছি এই স্লাইডে টার্গেট একটাই, এই স্লাইডে টার্গেট একটা, which one the target is to
agreed that the findings were shocking for the whole nation. He added that instead of focusing only on the end products, the issue should be addressed at the root level. তিনি বলছেন, যা ফর্মার ডিরেক্টর বলছেন যে আমাদেরকে আসলে রুট লেভেল থেকে এটা কেমনে হচ্ছে সেটা বের করে আনতে হবে। তাহলে রুট লেভেল কি? অবশ্যই খাবারের রুট লেভেল হচ্ছে ফার্মার, তারপর হচ্ছে ফার্মার থেকে সেটা ট্রান্সপোর্টে যায়, ট্রান্সপোর্ট থেকে সেটা হোলসেলে আসে এবং সেটা আবার খুচরা বাজারে বিক্রি হয়। তাহলে চারটা টার্গেট। এই পয়েন্ট করে কি পাওয়া গেছে যে প্রসেস ফুড প্রোডাকশনের চারটা স্টেপের কথা বলা হয়েছে, যেখানে নজর দিতে হবে, যেখানে নজর দিতে হবে। কি কি জায়গায়? এক নম্বর ফার্মার। রুট লেভেলস গুলো কি? তাহলে রুট লেভেলস গুলো হচ্ছে ফার্মার, ট্রান্সপোর্ট, হোলসেল অ্যান্ড রিটেল টেইলার। এই টোটাল প্যারার মধ্যে আমাদের একটাই জিনিস শেখার ছিল বা একটাই টার্গেট কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে কি 4 স্টেপসের কথা আমাদের ডিরেক্টর জেনারেল বলেছে, যেটাকে আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে, ফোকাস দিতে হবে। সেটার মধ্যে কি কি? এক নম্বর হচ্ছে ফার্মার, 2 নম্বর হচ্ছে ফার্মার। আচ্ছা আমি একটু এটা করি দেখি। আচ্ছা ফার্মার, ট্রান্সপোর্ট, হোলসেল এবং রিটেল টেইলার। সবাই আমাকে আনসারটা জানাও, 4 প্রোডাকশন প্রসেসকে কি করতে বলেছে? নজরদারিতে রাখতে বলেছে ডিরেক্টর জেনারেল অফ ন্যাশনাল অ্যাডভাইজার অফ দ্য ফাও। কোন কোন জায়গাটা আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানাও, কোন কোন জায়গা? ফার্মার, এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, দ্যাটস ওয়াই আই এম আস্কিং টু ইউ। ফার্মার, ট্রান্সপোর্ট, হোলসেল অ্যান্ড রিটেল টেইলার। নাও টু দ্য নেক্সট স্লাইড। দেখো এখানে আমি কিছু ছবি দিয়েছি। আচ্ছা আমাকে একটু জানাও, এর আগে আমি কোয়েশ্চেন কিন্তু দিয়ে দিয়েছি, তোমরা আমাকে আমি এখনো আনসার পাচ্ছি না। আমি কি বলেছি? 4টা ফুড প্রোডাকশন স্টেপকে নজরদারিতে রাখতে বলেছে। সেটা কি কি? নাম্বার 1 ফার্মার, রিটেল টেইলার, ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড হোলসেলার। এবার আসো এই স্লাইডে আসো, আমি ছবি দিয়েছি দেখো। জাস্ট ট্রাই টু রিমেম্বার দিস ফটোগ্রাফস। হিয়ার ইজ দ্য ফটোগ্রাফ অফ আ হার্ট অ্যাটাক। It's about cancer and it's about a kidney. দেখো এখন হচ্ছে আমরা ডিজিজ সম্পর্কে জানবো, পুরো পড়ার দরকার নাই, চলো আমরা এখানে আমি আন্ডারলাইন করেছি সেই লাইনগুলোতে আসো। ক্যান্সার, কিডনি ফেলিয়ার, হার্ট প্রবলেমস, এগুলোই কিন্তু এই পয়জনাস খাবারের কারণে আমরা এই রোগগুলো, তোমাদের পরীক্ষায় কোশ্চেন আসতে পারে যে কি কি রোগের সম্মুখীন আমরা হচ্ছি, যে হার্টের প্রবলেমস হতে পারে। তারপর হচ্ছে ভেরি গুড আমার আনসার আসছে এখন। এই স্লাইডে চলে আসো। ভেরি গুড, মাই আনসার ইজ কামিং। ভেরি গুড। ওকে দেখো 4টা ডিজিজের কথা বলা হচ্ছে এখানে, ক্যান্সার, কিডনি ফেলিয়ার এবং হার্ট প্রবলেম। এই হার্ট স্পেশালিস্টরা এগুলোর কথা বলেছে এবং 14টা মিনিস্ট্রি, এবং এখানে বলেছে দেখো অ্যান ইস্যু অফ দ্য ফুড সেফটি ওয়াজ লিঙ্কড টু 14 মিনিস্ট্রিজ। A coordinated agency should take proper steps. মানে কি বলেছে? ধুম করে কোনো কিছু কিন্তু স্টপ করা যায় না, এটা একটার সাথে একটা মিনিস্ট্রির সাথে কানেক্টেড। সেই জন্য 14টা মিনিস্ট্রি একসাথে করে এই ফুড সেফটি অ্যাক্টটাকে কি করতে চাই? ফুলফিল করতে চাই। আচ্ছা এবার আমরা আসো, কিছু কোয়েশ্চেন্স আমি দেখাবো যে এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সগুলো তোমরা মাথায় রাখবা। আমরা এই প্যাসেজ থেকে কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন পেতে পারি, কোয়েশ্চেন আনসার পেতে পারি। উই ক্যান হ্যাভ ফ্লো চার্ট, উই ক্যান হ্যাভ information table, and we can have summary, and these questions may come in your exam. That is what confirms that our poultry products are contaminated. আমাদের পোল্ট্রি প্রোডাক্ট যে কন্টামিনেটেড এটা আমরা কিভাবে জেনেছি। What are the health risks related to adulterated food? কি ধরনের হেলথ রিস্ক আমি তোমাদেরকে এখন মাত্র পড়ালাম। এই কোশ্চেনটা তোমরা আমাকে এক্ষুনি ড্রপ বক্সে আনসার করো যে what are the health risks? কি কি হেলথ রিস্ক আমাদের আছে? What is the current state of the food safety? ফুড সেফটি এইক্টের কারেন্ট কি রিপোর্ট হয়েছে, যে এটা 14টা মিনিস্ট্রির আন্ডারে এখনো কি আছে? চলমান আছে, কাজ চলছে। এরপর আমরা একটা চুজ দ্য কারেক্ট আনসার দেখছি, পরীক্ষা আসতে পারে। আমি তোমাদেরকে এর আগের স্লাইডে দেখিয়েছি যে এখানে চুজ দ্য কারেক্ট আনসার তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে। অনেকগুলো ডেটা আমরা যেহেতু এখানে পেয়েছি, এই চুজ দ্য কারেক্ট আনসারগুলো তোমরা করবা এবং এটাকে রেখে দাও স্ক্রিনশট দিয়ে। এখানে আমি যে কোয়েশ্চেন্সগুলো তোমাদেরকে করেছি সেই কোয়েশ্চেন্সগুলোর একটা সামারাইজেশন এখানে আছে, তোমরা এটা দেখে নেবা। আজকের মতো আমি আমার ক্লাস এখানে শেষ করছি।
আমি আশা করব এবং আশা করি I hope and wish that you have all understood the class, you all have enjoyed the class. I hope and wish. So be prepared for the next class. Thank you very much. আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সুন্দর থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।